बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सफियान गिल जी ट्रैक्टर पॉइंट यूट्यूब चैनल तो जी दोस्तों, अज आप एक वीडियो इदा की शेयर कर लगे हैं जी कि कणक का सीजन आ, लोग गंदम जी है ना तुहानू पता बीज रहे आ तो पानी की जरूरत होंदी आ बेतहाशा। तो सो दोस्तों, साढ़े इत्थे कुछ इलाके दे विच पानी की किल्लत आ, कमी आ, नहरी पानी भी नहीं हैगा। कई जगह तो मंजूर नहीं हैगा ते कई जगह तो जिथे मंजूर आ उत्थे आउंदा नहीं हैगा जां चढ़दा नहीं हैगा, इदां कह लो। तो बंदियां होंदियां हर तीए चौथे दिन कह लो कि साल के तौर पर कह लो जी, साल दे विच कोई 5-6 वारी बंदियां हो जांदियां जी। नहरी निज़ाम जिहड़ा ओह इदां रुक जांदा। तो बाई हुणां ने ना जी कणक बीजी है जी, कणक उगी है। तो आपां इन्हां नाल गल्लां बातां भी करदे हां, कुछ इन्हां दे कोलों पुछदे हां जिमीदारे दे हवाले नाल इन्हां दे नाल कि किहड़ी मजबूरी बन गई आ पानी लाउण दी। ते आ सेम दा पानी आ, कह लो कि ला रहा जिहड़ा सेम नहर का जी, जिहड़ा सीवरेज का पानी है जी, वो मजबूरी है जी। नहरी पानी ना होने की वजह नाल लाउणा पैण दिया जी। ते उन्होंने पक्खा लाया वा जी MF 135 ट्रैक्टर ते। ते सो गल्लां बातां करते हैं भाई बाऊ हुणे अपने नाल आ। अस्सलाम वालेकुम भाई बाऊ। हाँ जी, की हाल चाल आ? और किदां वधिया हो? अच्छा, कणक बीजी है, किन्ने इत्थे किन्नी जगह लाई है इस कणक की, किन्ने किल्ले घेरे आ? अच्छा, ये लैदा वा। अच्छा, बाकी उधर 4-5 किले उधर लैदा लगे हुए, एक थां उधर चलते हैं। अच्छा, 5 किले लैदा वा। अच्छा, तो थोड़ा उच्ची बोलियो, की मजबूरी बनी आ सेम का जिहड़ा पानी लाउण दी की वजह वा? ये साडा हैगा जी बरानी रकबा जी। अच्छा, इनू पानी वैसे गवर्नमेंट का है नहीं गा। अच्छा, गवर्नमेंट का पानी मंजूर नहीं हैगा। वो नहीं हैगा, वो फिर हुण सेम का गंदा नाला लंघदा इत्थों दी। अच्छा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਬੂਜਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ? 6-7 ਦਾ ਕਿ 5-6 ਦਾ ਵਾ? ਇਹ 6-7 ਦਾ ਜੀ। 6-7 ਦਾ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਨਿਓਟੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਚਨਿਓਟੋਂ? ਹਾਂ, ਚਨਿਓਟੋਂ ਹਾਜੀ ਮਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਜੀ ਮਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 48,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 48,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ, ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 50,000 ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 5-6 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੀ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਡਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਰਾ ਘਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਹ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੀ। ਚਲੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਆਵੇ ਕਣਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो दोस्तों, आ पानी लग रहा जी, जड़ा कह लो कि पखे ना चक के जी ट्रैक्टर चल रहा बोर। तो जमीनी पानी नहीं, सेम का पानी आ गंदा जड़ा जी, वो मजबूरी है साड़ी जी लाना। नहरी पानी मंजूर नगा हैगा। तो आ चल रहा वा भाई बाऊ हुणी नाल आ अपने। सो इन्हां नाल गल्लां बातां करदे आ जी। इन्हां ने कणक लाई है जी, थोड़ी जी पिछे कल इन्हां ने यही चलाया सीगा। तो कह लो कि किला खंड के करीब इत्थे कणक आ, निकली भी है कणक बाहर जी। तो मजबूरी है पानी लाना। अच्छा भाई बाऊ, गौरमेंट नूं की तुसीं पैगाम देना चाहुंदे आ, मतलब जिन्हां जगह ते पानी नहीं मंजूर हैगा जां जिथे सेम थोर जमीन आ, की इंतजाम होने चाहिए है जी? आ पता की है जी। अच्छा, आ साडा रकबा जिहड़ा ना थोड़ा जिहा हैगा उचाई दे विच। ऊंचाई दे विच इहदे नाल ही अगले पासे रकबा आ। अच्छा, ते ओ तहर लंबड़ आ, ओहदे कोल आ लंबड़दारी दा रकबा जी। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। अच्छा, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक हो। सेम का पानी जड़ा कौड़ा लूणा वा ऊपर आ गया वा। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਫਸਲਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक हो। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਪਿਆ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਆ। हाँ जी, ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक है। तो हुकूमत नूं की करना चाहिए साडे लिए जी, ਇਹਦੇ मतलब थोड़ी बहुती अपन? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। हाँ जी, ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਹ ਲੋ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੂਬਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟਿਊਬਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ, ਸੀ। ਦੇਖੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਟੂਬਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੂਬਲ ਟਾਵਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਰ ਕੁਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਨਾਗਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮਾਝੀ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਸੇਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਜੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੂਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਯਾਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਵੀ ਯਾਲਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਕਬੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਧੁਰਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਆ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਚਾ ਆ ਨੀਵਾਂ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਣ ਇਹ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔੜ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਕੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਟਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਡਰਿਲ ਜਰਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਲਾਇਆ ਆ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਤੋਂ? ਮੁੰਡਾ ਬੇਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾਇਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਰਕੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੀਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਠੀਕ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6.5 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। 6.5 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 45-46 ਮਣ ਕਿੱਲਾ 48 ਮਣ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬੜਾ ਝਾੜ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਪੈਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੈਲੀ। ਖਾਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਖਾਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਗੇ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਈ ਅੱਬਲੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾ ਦਈਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਈਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਕਸ ਗਰੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਈਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ। ਸਲਫਰ ਪਾਈਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਮੀਓ ਕੇਸੜ ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਣਕ ਪਾਲੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਐਵਰੇਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਢਦੀਆਂ 40 ਮਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਆ 45 ਤੋਂ 50 ਮਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਣਕ ਠੀਕ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਜਰਾ ਐਵਰੇਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬਾਬੂ, ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪੱਖੇ ਤੇ 6-7 ਦਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਤਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ? ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਦਵਾੜਾ ਉਹਨੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ? ਡੀਜ਼ਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਆ ਕੋਈ 4 ਲੀਟਰ ਖਾ ਲੂਗਾ, 3-4 ਲੀਟਰ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5-2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 4 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਾ ਲਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਖਾਣਾ, 2 ਲੀਟਰ ਖਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਜਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਜਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਲੋ ਰੇਟ 'ਚ ਚਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ 1.5 ਕੇ 2.5 ਲੀਟਰ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ PTO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਲੋ ਰੇਸ ਤੇ ਮੱਠੀ ਰੇਸ ਤੇ MF 135 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਊ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ।
दोस्तों अगर वीडियो चंगी लगी हो तो लाजमी इन्हू लाइक शेयर करियो जी, चैनल में सबसक्राइब करियो। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।